ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ बेहद खतरनाक है। किसी भी पार्टी के दरमियान इस तरीके की चेतावनी किसी मुख मंत्री के पोलीटिकल एडवाइजर के वालों दी जानी तो बहुत बड़े शंके पैदा हो गए हैं, जिस तो बाद लगातार ये मंग की जा रही है कि सफाई दी जाए, जां तां पोलीटिकल एडवाइजर सफाई देवे जां मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आप आन के अगे पेश होण अपना जवाब रखण के कि ये सब होया। प्रगट सिंह नूं क्यों मीडिया के मुखातिब होकर यह सब कुछ कहना पिया कि ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ भी हुण कार्रवाई हो सकती है, इस करके तुसीं अपनी तैयारी कस लो। प्रगट सिंह ने सीधे तौर पर शब्द वरते सी भी तैनूं भी हुण ठोकिया जाएगा, तो यह ठोकिया जाएगा की हैगा, बहुत वड्डे सवाल पैदा कर दिते ने इस पूरे माहौल तो बाद जिहड़ी प्रगट सिंह ने अपने मीडिया के मुखातिब बन के बयान दिते ने। तो दूजे पासे अज की गल करिए, लगातार बैठकों का दौर जारी सी, पिछले दिनों के भी लगातार बहुत सारे कांग्रेस के विधायक आगू मंत्री जिहड़े ने आपस दे विच बैठकां कर रहे सी ते अज फिर चरणजीत चन्नी के घर दे विच बैठक हुई है, जिथे प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा ते होर विधायक पहुंचे। 5 मंत्री ते 7 विधायकों के पहुंचने की खबर है कि इस तरीके का माहौल रहा। सब तो वड्डी गल प्रताप सिंह बाजवा ने बाहर आन के मीडिया के मुखातिब होंदे हुए साफ तौर पर कहा कि मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इस पूरे मसले ते सफाई देनी चाहिए। नाल दी नाल यह भी कहा कि प्रगट सिंह नूं दित्ती गई चेतावनी नूं असीं कंडैम करदे हां, उसका विरोध करदे हां। अजिहा माहौल कांग्रेस दे विच जे सिरजिया जावेगा तो इसके नतीजे भयानक होणगे। सब तो पहला प्रगट सिंह के मसले ते प्रताप सिंह बाजवा ने की कहा, तुसीं भी सुनो। ने मीटिंग ते कोई साथी बैठे ने अंदर विचार ही कर रहे हैं कि पंजाब दे विच किस किस्म के हालात चल रहे हैं, उन्होंने बस पोलीटिकल। हाँ जी, देखो विजिलेंस का तो हमने पहले ही कहा है कि ये जो विजिलेंस का है ये बहुत हम कंडेम करते हैं और ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये विस्फोटक हालात बना देंगे अगर विजिलेंस का किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। विजिलेंस नीचे किसके है? जिसके भी नीचे है, अगर अपने लोगों के घरों में या अपने लोगों की ये इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी विरोधता का सामना करना पड़ेगा। आज मीटिंग हुई, क्या खास अंदर कुछ नहीं, कोई नहीं, ये तो एक हमारे सारे साथी हैं, हम सारे इकट्ठे होकर जो आज पंजाब में कांग्रेस की स्थिति है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उसी की चर्चा हो रही थी। कोई स्पेशल कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, नहीं नहीं, ढींडसा साहब का तो मैं हाल ही पूछण गया सी, अपने पर्सनल दोस्त ने, और कोई गल नहीं होते। मेरे फादर दे कुलीग रहे ने। हाँ जी, प्रगट सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि उन्हें धमकी मिल रही थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो कल का कहा हुआ है कि मैं कंडेम करता हूँ। जिसने भी ये काम जो धमकी जिसने भी दी है, मैंने तो कल कैमरा पर कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को खुद आना चाहिए, उनको किसी को इधर किसी और को किसी की ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, खुद उनको, क्योंकि उनके खुद के एडवाइज़र ने धमकी दी है तो ये तो एक बहुत सीरियस मैटर है। चीफ मिनिस्टर को खुद क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। 24 घंटे हो गए चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, तो ये बात बहुत बुरी बात है। और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, यहाँ कोई ऑटोक्रेसी तो है नहीं। और ऐसा देखो, ना तो कोई डरने वाला, ना हमने कभी किसी को डराया, ना कभी किसी से डरे। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये एक अच्छी रीत नहीं है विजिलेंस डिपार्टमेंट को ऐसे इस्तेमाल करना। अगर विजिलेंस को इस्तेमाल करना था तो हमने कल भी कहा कि जो 2007 से 17 तक प्रकाश सिंह बादल की और सुखबीर सिंह की गवर्नमेंट रही, जिसमें इतने बड़े करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लोग, पंजाब के लोग तो वो इंतज़ार कर रहे थे और आपने अपना दरवाज़ा ही खटखटा दिया। खटखटाना तो बादलों का दरवाज़ा था, आपने अपने एमएलए की कोशिश कर ली। देखो, चन्नी साहब इसका जवाब खुद देंगे भाई। महिला का जो मसला है, हमारे कुलीग हैं, वो खुद सक्षम हैं इस बात का जवाब देने में, और इसी बात पर ये चर्चा चल रही है। हरीश रावत हो रहा ने हाँ जी, हरीश रावत हो रही की कह रहे थे? नहीं, रावत साहब ने तो यही गल कही है कि असीं बड़े फिक्रमंद हाँ। असीं कहा जी तुसीं फिक्रमंद जरूर हो, तो बट पंजाब दे विच आके संज्ञान लो। तुसीं सारी कांग्रेस की लीडरशिप, जिन्हें कांग्रेस दे विच जिन्हें भी एमएलएज ने ते मिनिस्टर्स ने, उन्होंने 1-to-1 मीटिंग करके पंजाब की असल जिहड़ी ग्राउंड की स्थिति है पोलीटिकल तौर पर, वो एमएलएज नूं 1 by 1 पूछो। सर, ये जो लगातार जो समय हरीश रावत
चल रहा है, लगता है कि इलेक्शन में इसका नुकसान होगा। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਬੁਲਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਲਾ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। भाजपा सर 2022 में इलेक्शन ਚੰਨੀ होਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, ये बगावत के ਮਿਲੇ ਹੋ, ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ लगता ਮਨ नहीं ਦੇ ਵਿੱਚ नुकसान ਡਰ होगा। ਹੈ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਨੀ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾ, ਕੋਈ Women ਕਿਸ- Commission ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2.5-3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਦੇਣਗੇ। ਸક્ષਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਫॉर ਰੀਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜੇ, तो सारी गल का जवाब देंगे। भाजपा साहब 2022 में इलेक्शन और जिस तरह से ये बगावती सूर सामने आ रहे हैं विधायकों के, तो लगता नहीं कि पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा? भाई ये तो सेंट्रल पार्टी हाईकमांड को देखना चाहिए और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए। जिन्होंने पार्टी को लीड करना है उनको सोचना चाहिए। पंजाब के लोग तो बादलों के खिलाफ एक्शन मांगते हैं, आपने अपने आदमियों का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। ये तो जो लीडर होते हैं उन्होंने देखना है ना, और जिन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे वो तो ऑब्वियसली अपने आप को डिफेंड करेंगे, और डिफेंड करते हुए फिर पार्टी में इसमें बगावती सुर भी उतरेंगे, कई कुछ होगा जी। हम तो अभी तक देखो हमारा तो अभी तक क्या सीनियर कांग्रेसमैन यही है कि आप इस सारी चीज़ को बंद कीजिए, और चीफ मिनिस्टर साहब खुद आकर इस बात को कहें कि जो भी ये प्रेस में आया ये गलत बयानी, और जिस इनके एडवाइज़र ने ये बात कही है उसको इमीडिएटली या तो सीएम साहब कहें कि मेरी इजाज़त के बिना हुआ, अगर उनकी इजाज़त हुआ तो फिर उसका फिर हम खुद संज्ञान लेंगे सारे सर। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। 5 ਮੰਤਰੀ ਨੇ, 7 ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਣ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2022 ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਪੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਮਾਮ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ, ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਕੈਪਟਨ ਧੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣੋ। ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। हाँ जी, देखो विजिलेंस का तो हमने पहले ही कहा है कि ये जो विजिलेंस का है ये बहुत हम कंडेम करते हैं और ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये विस्फोटक हालात बना देंगे अगर विजिलेंस का किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। विजिलेंस नीचे किसके है? जिसके भी नीचे है, अगर अपने लोगों के घरों में या अपने लोगों की ये इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी विरोधता का सामना करना पड़ेगा। सर, आज मीटिंग हुई, क्या खास अंदर कुछ नहीं, कोई नहीं, ये तो एक हमारे सारे साथी हैं, हम सारे इकट्ठे होकर जो आज पंजाब में कांग्रेस की स्थिति है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उसी की चर्चा हो रही थी। कोई स्पेशल कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, नहीं ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, प्रगट सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि उन्हें धमकी मिल रही थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो कल का कहा हुआ है कि मैं कंडेम करता हूँ। जिसने भी ये काम जो धमकी जिसने भी दी है, मैंने तो कल कैमरा पर कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को खुद आना चाहिए। उनको किसी को इधर किसी और को किसी की ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, खुद उनको, क्योंकि उनके खुद के एडवाइज़र ने धमकी दी है तो ये तो एक बहुत सीरियस मैटर है। चीफ मिनिस्टर को खुद क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। 24 घंटे हो गए चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, तो ये बात बहुत बुरी बात है। और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, यहाँ कोई ऑटोक्रेसी तो है नहीं। और ऐसा देखो, ना तो कोई डरने वाला, ना हमने कभी किसी को डराया, ना कभी किसी से डरे। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये एक अच्छी रीत नहीं है।
विजिलेंस डिपार्टमेंट को ऐसे इस्तेमाल करना। अगर विजिलेंस को इस्तेमाल करना था तो हमने कल भी कहा कि जो 2007 से 17 तक प्रकाश सिंह बादल की और सुखबीर सिंह की गवर्नमेंट रही, जिसमें इतने बड़े करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लोग, पंजाब के लोग तो वो इंतज़ार कर रहे थे और आपने अपना दरवाज़ा ही खटखटा दिया। खटखटाना तो बादलों का दरवाज़ा था, आपने अपने एमएलए की कोशिश कर ली। देखो कोई चन्नी साहब इसका जवाब खुद देंगे भाई। महिला का जो मसला है, हमारे कुलीग हैं वो खुद सक्षम हैं इस बात का जवाब देने में, और इसी बात पर ये चर्चा चल रही है। हरीश रावत हो रहा ने की, हाँ जी, हरीश रावत हो रही की कह रहे थे। नहीं, रावत साहब ने तो यही गल कही है कि ਅਸੀਂ बड़े ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਤੇ ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 to 1 ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ 1 by 1 ਪੁੱਛੋ। सर ये जो लगातार जो उस समय हरीश पहले रावत जो विरोधाभास चल रहा है, लगता है कि इलेक्शन में इसका नुकसान होगा। की कह रहे ਨਹੀਂ, ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਬੁਲਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਲਾ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। भाजपा सर 2022 में इलेक्शन होने और उससे पहले जिस तरह से ये बगावत के शुरू हो रहे हैं, लगता नहीं नुकसान होगा। ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਨੀ ਜੀ? जिस तरीके ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ हड़ताल करांगे। ਚਲੋ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2.5-3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਦੇਣਗੇ, ਸક્ષਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਫॉर ਰੀਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜੇ, तो सारी गल का जवाब देंगे। भाजपा साहब 2022 में इलेक्शन और जिस तरह से ये बगावती सूर सामने आ रहे हैं विधायकों के, तो लगता नहीं कि पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भाई ये तो सेंट्रल पार्टी हाईकमांड को देखना चाहिए और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए। जिन्होंने पार्टी को लीड करना है उनको सोचना चाहिए। पंजाब के लोग तो बादलों के खिलाफ एक्शन मांगते हैं, आपने अपने आदमियों का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। ये तो जो लीडर होते हैं उन्होंने देखना है ना, और जिन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे वो तो ऑब्वियसली अपने आप को डिफेंड करेंगे, और डिफेंड करते हुए फिर पार्टी में इसमें बगावती सुर भी उतरेंगे, कई कुछ होगा जी। हम तो अभी तक देखो हमारा तो अभी तक क्या सीनियर कांग्रेसमैन यही है कि आप इस सारी चीज़ को बंद कीजिए, और चीफ मिनिस्टर साहब खुद आकर इस बात को कहें कि जो भी ये प्रेस में आया ये गलत बयानी, और जिस इनके एडवाइज़र ने ये बात कही है उसको इमीडिएटली या तो सीएम साहब कहें कि मेरी इजाज़त के बिना हुआ, अगर उनकी इजाज़त हुआ तो फिर उसका फिर हम खुद संज्ञान लेंगे सारे सर। भाजपा जी आज मीटिंग च कौन सी, कितने मंत्री सी, कौन सी आज दा थोड़ा क्लियर कर। 5 मंत्री ने 7 MLA ने। किहड़े-किहड़े सी? ये नहीं मैं दस सकता। आओ।